Okay, good afternoon, students. Today we are going to discuss methods of finding the limits. So amongst the first one is direct substitution method. First one is direct substitution method. Second one is by factorization method. Third one is by rationalization method. Fourth one is by formulae. So there are four types of methods are there to find the limits of given function. So first one, let us discuss about the first one, that is the direct substitution method. So example, limit extends to 3, x square plus 4 by x minus 2. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో అంటే మనకి డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే మనం అంటే ఇప్పుడు మనకి యాజ్ ఎక్స్ ఈజ్ టెండింగ్ టు 3, సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ టెండింగ్ టు విచ్ వాల్యూ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్నప్పుడు సో ఎక్స్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఎప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి అంటే by direct substituting x is equal to 3, the function value is finite. The function value is finite, then we can use direct substitution method. అంటే ఇప్పుడు మనం x ప్లేస్ లో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే ఇది ఒక ఫైనైట్ క్వాంటిటీ అవుతుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి, x టెన్స్ టు 3 అంటే అప్పుడు x ప్లేస్ లో డైరెక్ట్ గా 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. That is the 3 square 9 plus 4, 13 by 3 minus 2, 1. That is 13 by 1. సో 13 by 1 అంటే 13 వస్తుంది. సో అట్లా ఫైనైట్ క్వాంటిటీ అంటే మనం ఫస్ట్ ఏ లిమిట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కూడా ఫస్ట్ మనం డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అప్లై చేసుకుంటాం రా. సో అందరూ కూడా కంపల్సరీగా మైండ్లో ఉంచుకోవాలి ఈ పాయింట్. ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనం డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అప్లై చేస్తాం. సో డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద లిమిట్ ఈజ్ ఎ ఫైనైట్ క్వాంటిటీ, దెన్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. దట్ మీన్స్ యాజ్ ఎక్స్ ఈజ్ టెండింగ్ టు 3, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ టెండింగ్ టు 13. Therefore, limit extends to 3, x square plus 4 by x minus 2 is equal to 13. Is equal to 13. సో కాబట్టి సో మీరందరూ కూడా డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే డైరెక్ట్గా అక్కడ ఇచ్చిన ఎక్స్ వాల్యూ x టెండ్స్ టు 3 మీన్స్ పుట్ x is equal to 3 in the given function. సో we get the value. సో ఇలా డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ చేసుకోవటం వలన మనకి ఫైనైట్ క్వాంటిటీ కనుక వచ్చినట్లయితే లిమిట్ వాల్యూ, సో therefore that value is the limit of the given function as x is tending to a. That is the first method. సో ప్రాబ్లమ్స్ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ మరి ఎక్సర్సైజ్లో మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుందాం మనం. సో ఒక్కొక్క మెథడ్కి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ ఉంటున్నాను. సో జాగ్రత్తగా అందరూ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అవ్వండి 4 మెథడ్స్. సో ఫస్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ లిమిట్స్, ఫస్ట్ we will use direct substitution method. By direct substituting, the value of the function is a finite quantity. That finite quantity is the limit of the function as x is tending to some fixed value. Next one, finding the limit by factorization. Second method is example, limit extends to a f of x by g of x is such that g of a is equal to 0, that is equal to f of a. That means by direct substitution, the function becomes a 0 by 0 form. The function becomes a 0 by 0 form. Then x minus a is a factor of both the numerator and denominator. Both the numerator and denominator. And if f of x and g of x are two polynomials, first of all f of x and g of x should be polynomials అవ్వాలి.
సో పాలినామియల్స్ అవుతూ g of a equal to 0 and that is equal to f of a అయినట్లయితే then both f of x and g of x have a common factor that is x minus a. ఇప్పుడు ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్ని మనం క్యాన్సిల్ అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అప్లై చేస్తాము. చూడండి ఒకసారి ఒక ప్రాబ్లం చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 2 x square minus 4 by x square minus 3x plus 2. Clearly numerator and denominators are polynomials. By direct substitution this becomes, that is x place to 2 substitute చేసుకుంటా డైరెక్ట్ గా. టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే that is the 4 minus 4. So numerator is 0. Again denominator 4 minus 6 plus 2, that is again 6 minus 6, the denominator is also 0. So since both the numerator and the denominators are zeros when x is equal to 2, so therefore now factorize both the numerator and the denominator. That is x square minus 4 can be written as x plus 2 into x minus 2, and the denominator, that is x square minus 3x plus 2 can be factorized as x minus 2 into x minus 1. Now cancel the common factor because x is tending to 2 means x is never equal to 2. But x is very nearly equal to 2, that's all. So that's why we can get cancel out the common factor. So that is equal limit extends to 2, x plus 2 by x minus 1 is the remaining factor. Now apply direct substitution method. That is x is equal to 2 substitute చేసుకుంటారు డైరెక్ట్ గా 2 plus 2 4 by 2 minus 1, that is 4 by 1, that is equal to 4. So this is the second method, this is factorization method. So first method is the direct substitution method. That means when we substitute directly, if the limit of the function is a finite quantity, then use the direct substitution method. By direct substituting x is equal to a, if both the numerator and denominators are zeros, then x minus a is a factor of both the numerator and denominator, then cancel out the common factor and then use the direct substitution method. So ఎప్పుడు కామన్ ఫ్యాక్టర్ x minus a కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే if both f of x and g of x are polynomials అయినప్పుడు మాత్రమే అది x minus a కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ right, next method. So this is also factorization method. Observe cheyandi okasari. Limit extends to 3 x minus 3 by root of x square minus 9, root of mod x square minus 9. So by direct substitution, so this limit value becomes, function value becomes 0 by 0. Observe cheyandi. X place lo 3 substitute చేసుకుంటే 3 minus 3 0 by the root of 9 minus 9 0, that is 0 by 0 form by direct substitution. And also both the numerator and denominators are polynomials. Now factorize. So given limit is equal to, given limit extends to 3 modulus of x minus 3 by mod square root of mod x square minus 9. So again the numerator also can be written as x minus 3 whole square under root, x minus 3 whole square under root by modulus of x square minus 4 under root. So now మొత్తాన్ని కూడా ఒకే రూట్ గా రాసుకోవచ్చు మనం. That is equal to limit extends to 3 square root of x minus 3 whole square also can be written as mod x minus 3 whole square. That means mod x square anna modulus of x whole square anna meaning same ra.
అలాగే ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్న ఎక్స్ స్క్వేరు మోడ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేరు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేరు మూడిటి యొక్క మీనింగ్ సేమ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ని మోడ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాసామంతే. నౌ 1 mod x minus 3 ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకా రిమైనింగ్ టర్మ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x minus 3 by x plus 3 అండర్ రూట్ ఉంటుంది. అంటే ఒక x minus 3 క్యాన్సిల్ చేశాక నెక్స్ట్ x tends to 3 డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటారా, దట్ ఈస్ 3 minus 3 0/6 అవుతుంది. 0/6 వాల్యూ దట్ ఈస్ 0. సో దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి రేషనలైజేషన్ మెథడ్. రేషనలైజేషన్ మెథడ్ దట్ మీన్స్ అంటే సర్డ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నట్లయితే న్యూమరేటర్లో కానీ డెనామినేటర్లో కానీ సర్డ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నట్లయితే సో అప్పుడు రేషనలైజేషన్ చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a ప్లస్ రూట్ బి రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎవరైనా చెప్పగలరా? a minus root b. a మైనస్ రూట్ బి. అలాగే రూట్ ఏ ప్లస్ బి రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ రూట్ ఏ మైనస్ బి అవుతుంది. అదే ఒకవేళ ఏ మైనస్ రూట్ బి టర్మ్ ఇచ్చినట్లయితే ఏ మైనస్ రూట్ బి రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏ ప్లస్ రూట్ బి అవుతుంది. అలాగే రూట్ ఏ మైనస్ రూట్ బి రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ రూట్ ఏ ప్లస్ రూట్ బి అవుతుంది. అంటే జస్ట్ బిట్వీన్ టూ నంబర్స్ మనకి మైనస్ ఉంటే ప్లస్ రాసుకోవటం, ప్లస్ ఉంటే మైనస్ రాసుకోవటం, అదే రేషనలైజేషన్ అంటే మనకి. రైట్. సో రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ రేషనలైజేషన్ మెథడ్ ద్వారా హౌ టు ఫైండ్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ద గివెన్ లిమిట్ ఈస్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 మైనస్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్. So first of all, every time we had to use direct substitution method. By direct substituting, so it extends to 0. This is the root of 0 plus 1 ante root 1 minus this is also root 1. Root 1 minus root 1 that is 0. Numerator is 0. Denominator lo only x term e undi. So kabatti x tends to 0 ante appudu x place lo 0 direct substitution chestunnam kabatti again this is a 0/0 ఫామ్. ఇప్పుడు x tends to 0 అయినప్పుడు 0/0 ఫామ్ వచ్చింది కదా అంటే ఇప్పుడు x మైనస్ 0 ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పకూడదు. ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు అవుతుంది? బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డెనామినేటర్స్ ఆర్ పాలినామియల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. హియర్ న్యూమరేటర్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాలినామియల్. సో బట్ బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద లిమిట్ కెన్ బి transformed to 0/0 form. Now rationalize the numerator. This is the root a minus root b form. Then rationalizing factor is root a plus root b. That means multiply and divide with root a plus root b form. Now the numerator becomes, this is a minus b into a plus b, that is a square minus b square avutundra. So a square minus b square ante square root lo eliminate అయిపోయి 1 plus x minus of 1 minus x ఉంటుంది. 1 plus x minus of 1 minus. Denominator as it is గా రాసుకున్నాం x into root of 1 plus x plus root of 1 minus x. సో now numerator చూసుకోండి ఒకసారి. ఇది 1 plus x minus 1 plus x అవుతుందిరా అది. సో అంటే అప్పుడు -1 plus 1 క్యాన్సిల్ అవుతే న్యూమరేటర్ 2x ఉంటుంది. న్యూమరేటర్ 2x అవుతుంది. 2x divided by x into root of 1 plus x plus root of 1 minus x. Now cancel out the value x both in both numerator and denominator. x cancel చేశాక now x tends to 0 అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అప్లై చేయండి. That is 2 divided by root of 1 plus 0 plus root of 1 minus 0. Again that is a 2 by root of 1 ante 1 plus root of 1 again 1. There is a 2 by 1 plus 1 ra, that is a 2 by 2. So answer is 1 వస్తుంది. సో ఇలా రేషనలైజేషన్ మెథడ్ ఇలా అప్లై చేసుకోవాలిరా, మైండ్లో ఉంచుకోండి కంపల్సరీగా అందరూ కూడా. రేషనలైజేషన్ మెథడ్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అగైన్ రేషనలైజేషన్ మెథడ్ మీద ఇంకొక అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ రా చూడండి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు a
root of a plus 2x minus root of 3x divided by root of 3a plus x minus 2 root x. సో ఇప్పుడు మరి x tends to a డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. x ప్లేస్లో ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా a ప్లస్ 2a అంటే రూట్ ఆఫ్ 3a మైనస్ ఇది కూడా రూట్ ఆఫ్ 3a రా అంటే 0, న్యూమరేటర్ వాల్యూ 0. అలాగే డెనామినేటర్లో కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x ప్లేస్లో ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే 3a ప్లస్ a అంటే 4a, రూట్ ఆఫ్ 4a అంటే 2 రూట్ a minus this is also 2 root a, so denominator is also 0. So in the given function has both surd forms in both the numerator and denominator, so therefore so rationalize both the numerator and denominator in this case. So numerator rationalizing factor root of a plus 2x plus root of 3x. సో ఆ నంబర్తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఫస్ట్ న్యూమరేటర్ యొక్క రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవి. సో కాబట్టి మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాల్యూ డస్ నాట్ చేంజ్. నెక్స్ట్ డెనామినేటర్ యొక్క రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈ మిడిల్లో ప్లస్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ రూట్ ఆఫ్ 3a ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 రూట్ ఎక్స్ డివైడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 3a ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 రూట్ ఎక్స్. రైట్. సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా 1 by 1 చూడండి. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ a మైనస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b ఫామ్. దట్ ఈస్ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే జస్ట్ స్క్వేర్ రూట్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయి a ప్లస్ 2x మైనస్ x మైనస్ 3x వస్తుందిరా. అలాగే డెనామినేటర్లో ఈ రెండింటిని ప్రొడక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఈ 3a ప్లస్ x మైనస్ 4x ఉంటుంది. ఇంకా న్యూమరేటర్లో ఈ టర్మ్ ఒకటి మిగులుతుంది, డెనామినేటర్లో ఈ టర్మ్ మిగులుతుంది. ఈ రెండింటిని సపరేట్గా రాసుకుందాం పక్కన. సో ఈ టర్మ్ మిగిలిపోతుందిరా. ఆ టర్మ్స్ రెండింటిని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ రాసాము, ఈ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ రాసాము. సో అగైన్ సో ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ వాల్యూ ఏమొస్తుందో చూడండి ఒకసారి. a ప్లస్ 2x మైనస్ 3x అంటే a మైనస్ x మిగిలిపోతుందిరా న్యూమరేటర్లో. డెనామినేటర్ తీసుకున్నట్లయితే 3a మైనస్ 3x ఉంటుందిరా. 3a మైనస్ 3x. ఈ న్యూమరేటర్ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోండి. సో ఇక్కడ ఇందులో 3 కామన్ తీసుకుంటే అప్పుడు a మైనస్ x క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో a మైనస్ x క్యాన్సిల్ అవుట్ చేసుకోండి. క్యాన్సిల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్స్ టు a సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎక్స్టెన్స్ టు a సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే 3a ప్లస్ a 4a అండర్ రూట్ అంటే 2 రూట్ a ప్లస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 2 రూట్ a 2 రూట్ a ప్లస్ 2 రూట్ a 4 రూట్ a. నెక్స్ట్ ఇక్కడ a ప్లస్ 2a 3a అండర్ రూట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 3a అండర్ రూట్ అంటే 2 రూట్ 3a అవుతుంది. సో 3 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకున్నాం. రూట్ ఆఫ్ 3a ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ 3a దిస్ ఇస్ 2 రూట్ a ప్లస్ 2 రూట్ a 4 రూట్ a అవుతుంది. 4 రూట్ a డివైడెడ్ బై 3 ఇంటూ దిస్ ఇస్ 2 రూట్ 3a అవుతుంది అంటే 2 రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ a. నౌ రూట్ a గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. రూట్ a క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 2 2 క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. అప్పుడు 2 బై 3 రూట్ 3. సో దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. చూడండి, ఈ ప్రాబ్లంలో మనం న్యూమరేటర్ని డెనామినేటర్ రెండింటినీ కూడా రేషనలైజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే న్యూమరేటర్ డెనామినేటర్ రెండు కూడా సర్డ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి న్యూమరేటర్లోను డెనామినేటర్లోను. సో కాబట్టి రెండింటినీ రేషనలైజేషన్ చేసుకోవాలి. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలిరా అందరూ కూడా. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. f of x is equal to minus root of 25 minus x square. Then show that limit extends to 1. f of x minus f of 1 by x minus 1 is equal to 1 by root 24. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఆబ్జెక్టివ్లో కూడా ఉన్నాయిరా. సరే, ఇప్పుడు నేను ఇది ఇచ్చిన లిమిట్ రా డైరెక్ట్గా ఎక్స్టెన్స్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే నేను this becomes f of 1 minus f of 1 that is 0 by 1 minus 1 again 0.
సో అగైన్ దిస్ ఇస్ 0/0 ఫామ్. మరి ఇప్పుడు రేషనలైజేషన్ చేయడానికి లేదా ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటో తెలియదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చున్నారు ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1/x మైనస్ 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ 25 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ అంటే ఈ మైనస్ ఆల్రెడీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో మైనస్ ఉంది, ప్లస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ రూట్ ఆఫ్ 25 మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ 1. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్లో రాసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇది రూట్ 24 పాజిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇది ముందు రాసుకున్నాము, మైనస్ రూట్ ఆఫ్ 25 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ మైనస్ 1. బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్, సో దిస్ బికమ్స్ 0/0 ఫార్ములా. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది రూట్ 24 అవుతుంది. రూట్ 24 మైనస్ రూట్ 24 దట్ ఈస్ 0/0 ఫార్మ్. సో రేషనలైజ్ ద న్యూమరేటర్. That is root 24 plus root of 25 minus x square తో multiply and divide చేసుకోండి. So therefore numerator is of the form a minus b into a plus b form, that is a square minus b square. That means roots will be eliminated, remaining terms write as it is. Denominator x minus 1 into ఈ term as it is గా రాసుకుంటాం. 24 మైనస్ ఆఫ్ 25 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డైరెక్ట్ స్టెప్ రాశారు ఇక్కడ. 24 మైనస్ ఆఫ్ 25 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో బై ఓపెన్ బ్రాకెట్ మైనస్తో ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ మైనస్ 25 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. డెనామినేటర్ ఎక్స్ మైనస్ 1, ఈ డెనామినేటర్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకుంది. Now 24 minus 25 plus x square is this is x square minus 1 అవుతుంది రాదు న్యూమరేటర్. డెనామినేటర్ x minus 1 into remaining term as it is గా రాసుకోండి. Again x square minus 1 can be written as x plus 1 into x minus 1. Now cancel the x minus 1 term in both the numerator and denominator. క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు x tends to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎందుకంటే x మైనస్ 1 ఫ్యాక్టర్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు x ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇంక ఇప్పుడు 0/0 ఫార్మ్ రాదు. ఇప్పుడు 1 ప్లస్ 1 2 డివైడెడ్ బై రూట్ 24 ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ 25 మైనస్ 1. అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 24 అండర్ రూట్. దట్ ఈస్ 2/2 రూట్ 24 వస్తుందిరా. నౌ 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/root 24. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. సో వాళ్ళకి షో దట్ అన్నారు, అదే వాల్యూ. షో దట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద లిమిట్ ఈస్ 1/root 24 అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. సో ఇలా ఇది థర్డ్ ప్రాబ్లం. రేషనలైజేషన్ మెథడ్ ద్వారా థర్డ్ ప్రాబ్లం చేసాం మనం. ఇప్పుడు ఆ రేషనలైజేషన్ చేసేటప్పుడు తర్వాత కామన్ టర్మ్, కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నటువంటి టర్మ్ ఎలిమినేట్ చేశాక మళ్ళీ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడే అప్లై చేసుకుంటాం. ఈవెన్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో కూడా ఫస్ట్ మనం అప్లై చేసింది డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డెనామినేటర్స్ ఆర్ పాలినామియల్స్ ఇన్ ఎక్స్ అయినట్లయితే దెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈజ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ when both the numerator and denominators are 0 by direct substitution. Next, limits by using standard formula. సో వీటి మీద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. మనం స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అంటే ఆల్రెడీ నిన్న మీకు ఇచ్చాము, ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పాము. చూద్దాం మరి ఎంతమంది మీరు ఫార్ములాల ప్రకారం ఫార్ములా చెప్తారో చూద్దాం ఒకసారి. Limits by using standard formula show that limit extends to infinity e power minus x square is equal to 0. Limit extends to infinity e power minus x square equal to 0 అన్నారు. ఆల్రెడీ నిన్న మనం ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం. సో యాజ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే అప్పుడు 1/f ఆఫ్ ఎక్స్ 0 అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం మనం. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ e power minus x square, this is equal to limit extends to infinity 1/e power x square. So by direct substitution this becomes 1/e power infinity
that is infinity. E power infinity is infinity. So finally, that is 1 by infinity, that is equal to 0. 1 by infinity, that is equal to 0. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఈ పవర్ ఇన్ఫినిటీ, ఈ వాల్యూ అంటే సార్ ఈ వాల్యూ అంటే ఈ పవర్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇన్ఫినిటీ ఎలా అవుతుంది సార్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు కొంతమందికి. మరి తెలియాలి అంటే ఈ వాల్యూ ఎంతో తెలియాలి మనకి. ఈ వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్గా 2.712 ఉంటుందిరా. ఈ వాల్యూ 2.712 అప్రాక్సిమేట్గా. ఇంకా దాని పవర్ రేస్ చేస్తూ వెళ్తే దట్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ. Therefore, denominator tending to infinity. So 1 by infinity tending to 0. Next example. Show that limit extends to 0. E power 7x minus 1 by x is equal to 7. మరి మీకు గుర్తుందో లేదో, నిన్న క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. మనకి స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఒకటే ఇచ్చారు, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ఈ పవర్ x మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. అక్కడే మీకు దీన్ని కూడా కరాలి అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 సైన్ కేఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఎలా రాస్తాము, ఇక్కడ కూడా లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ఈ పవర్ కేఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ అంటే కూడా కే రాసుకోవచ్చురా అని చెప్పేసి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నిన్న. దీనికి అలాగే ఏ పవర్ కేఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ కూడా కే ఇంటూ లాగ్ ఏ రాసుకోవచ్చు అని కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. ఈ రెండింటికి కరాల్డేస్ చెప్పాము కాబట్టి మీకు ఫార్ములాలో ఇవ్వలేదు, అవి ఫార్ములాలో ఇవ్వలేదు. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు అలా డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా ఏం గుర్తుంచుకోనక్కర్లేదు, దీన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి ఆన్సర్ 7 తెప్పించవచ్చు మనం. ఎలా చేస్తున్నాం అబ్జర్వ్ చేయండి. గివెన్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ఈ పవర్ 7x మైనస్ 1 బై ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ ఈ ఎంత ఉంటుందో ఈ ఎక్స్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఉండాలిరా వాల్యూ. అందుకని ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఈ పవర్ 7x ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని 7తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేసుకుంటాము. సో యాజ్ x ఈజ్ టెండింగ్ టు 0 7x ఈజ్ ఆల్సో టెండింగ్ టు 0. లిమిట్ 7x టెన్స్ టు 0 ఈ పవర్ 7x మైనస్ 1 బై 7x ఇంటూ 7 రాసాము. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్ములా ఫామ్ ఉంది. ఇప్పుడు అంటే లిమిట్ y 7xని కాసేపు మనం yగా ట్రీట్ చేసుకుంటే లిమిట్ y టెన్స్ టు 0 ఈ పవర్ y మైనస్ 1 బై y అంటే దీని వాల్యూ 1 ఇంటూ 7 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 7 అవుతుంది. సో ఇక్కడ జస్ట్ x ప్లేస్లో 7x ఉంది. యాజ్ x ఈజ్ టెండింగ్ టు 0 7x ఈజ్ ఆల్సో టెండింగ్ టు 0. So this is exactly formula form. So this is the value of this limit is 1 into 7 that is equal to 7. అదే మన కరాలరీ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. కరాల్ నేను చెప్పింది ఈ పవర్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఈ పవర్ కేఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ని యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే సో అప్పుడు మనకి సో ఈ వాల్యూ ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. అది సో జస్ట్ ఫార్ములా అంటే కంప్లీట్లీ ఫార్ములా బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ రా. అదే బై యూజింగ్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అన్నాం కదా, అందుకని వాటి మీదే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం మనం. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ రా. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఈ పవర్ 3 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ క్యూబ్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ క్యూబ్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. జస్ట్ వెరీ సింపుల్ రా. చూడండి ఇది ఈ పవర్ 3 ప్లస్ ఎక్స్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఫామ్ లో ఉంది. ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అంటే ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ రాసుకోవచ్చు. అంటే అప్పుడు దిస్ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ ఈ పవర్ 3 ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు న్యూమరేటర్ ని. సో దట్ ఈస్ ద గివెన్ లిమిట్ that is equal to limit extends to 0 e cube into e power x minus e power 3 as it is by x. Now by taking e cube as common in the numerator, that is e cube into e power x minus 1 by x. Now e cube is a constant term, so take into outside, that is equal to e cube into limit extends to 0 e power x minus 1 by x. So this is exactly standard formula. So the value of this expression is that is the limit extends to 0 e power x minus 1 by x is 1. So that is
e cube into 1, that is equal to e cube. సో ఇలా మనకి ఆ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 అన్నప్పుడు ఆ లిమిట్ యొక్క కిందే ఉండాలి ఎక్స్టెన్స్ టు 0 అనేది, ఎక్కడా కూడా సైడ్కి రాయకూడదు. చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇక్కడ రాసేటప్పుడు. సైడ్కి రాసామంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది అది. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, షో దట్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 3 e power x minus e cube by x minus 3 ఆల్సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు e cube అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు ఇక్కడ కూడా. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం రా. సో ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం చాలా ఈజీ, ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ అనే ఫార్ములా అప్లై చేసుకొని ఈ క్యూబ్ కామన్ తీసుకుంటే అయిపోతుంది. బట్ ఈ ప్రాబ్లంలో చూడండి, ఎక్స్టెన్స్ టు 3 అన్నాడు. ఎక్స్టెన్స్ టు 3 అన్నప్పుడు అప్పుడు 3 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే అప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ 3 టెన్స్ టు 0 అయిపోతుంది. ఎక్స్ మైనస్ 3 టెన్స్ టు 0 అవుతుంది మనకి. ఎక్స్ మైనస్ 3 టెన్స్ టు 0 అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఈ పవర్, మరి ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 3 ఉండాలి మనకి. ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 3 ఉంటే సో అప్పుడు ఈజీగా మనం ఫార్ములా ఫామ్ కన్వర్ట్ అయినట్లు. మరి ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 3 రావాలి అంటే సో అప్పుడు ఈ పవర్ ఎక్స్తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేసుకోండి అక్కడ. దిస్ ఈస్ ద గివెన్ లిమిట్, దట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 3 e power x minus e cube by x minus 3. So this e power x can be written as e power x into e cube by e cube. That means we are multiply and divide with e cube. So therefore the value does not change. Now take e power 3 as common in the numerator. e power 3 కామన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ e power x by e power 3 ఉంటుందిరా. అంటే a power m by a power n ఫామ్, a power m minus n అవుతుంది. అదే రాసాము ఇక్కడ చూడండి. e power x by e power 3 can be written as e power x minus 3. ఇక్కడ ఈ క్యూబ్ అవుట్ సైడ్కి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 ఉంటుంది. అప్పుడు e power x minus 3 minus 1 by x minus 3. నా e power 3 అవుట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. తీసుకొచ్చినట్లయితే సో అప్పుడు యాజ్ x is tending to 3, x minus 3 tending to 0. సో ఈ క్యూబ్ ఇంటూ, సో ఇప్పుడు అగైన్ ఈ క్యూబ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాసుకోవచ్చు. మిగతాదంతా కూడా ఫార్ములా ఫామ్ ఉంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ 3ని మనం వైగా ట్రీట్ చేసుకున్నట్లయితే ట్రీట్ చేసుకొని ఇది ఫార్ములా చదవండి. అప్పుడు లిమిట్ y టెన్స్ టు 0 e పవర్ y మైనస్ 1 by y అవుతుంది. జస్ట్ లైక్ దిస్, లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 e పవర్ x మైనస్ 1 by x లాగానే ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా. సో కాబట్టి ఆన్సర్ 1 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ 1 ఇంటూ ఈ క్యూబ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ క్యూబ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా కామన్ తీసి ఈ స్టెప్ నుంచి ఈ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్ డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చురా మీరు చేతనైతే. కాకపోతే కొంతమందికి ఈ పవర్ ఇక్కడ కామన్ తీయటం కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని ఇక్కడ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేసి తర్వాత న్యూమరేటర్లో ఈ క్యూబ్లు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ క్యూబ్ కామన్ తీసి చూపించాం. డైరెక్ట్గా ఈ క్యూబ్ కామన్ తీసుకుని ఈ స్టెప్ డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు, మీకు చేతనైతే థర్డ్ స్టెప్ డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు. సో ఎలా తీసుకున్నా మనకు ఆన్సర్ ఈ క్యూబ్ కాబట్టి సో ఆ వాల్యూ ఈ క్యూబ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, షో దట్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 e పవర్ sin x మైనస్ 1 by x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంది. మన దగ్గర ఫార్ములా లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 e పవర్ x మైనస్ 1 by x ఉంటే ఆన్సర్ 1. మరి ఇక్కడ sin x పోయి x ఉండాల్సిన ప్లేస్లో sin x ఉంది. మరి ఇక్కడ sin x ఉన్నప్పుడు డైనామినేటర్ కూడా sin x ఉండాలి మనకి. అందుకని ఏం చేద్దాము, sin x తో మల్టిప్లై డివైడ్ చేసుకోండి. గివెన్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 e పవర్ sin x మైనస్ 1 by x. నౌ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ sin x. చూసుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ అనేది sin x ఇంటూ 1 by x అంటే అగైన్ దిస్ ఇస్ sin x by x అవుతుంది. ఇది e పవర్ sin x మైనస్ 1 by sin x లిమిట్ x టెన్స్ టు 0. సో అగైన్ ఇక్కడ మనకి లిమిట్ అంటే ఇప్పుడు లిమిట్ x టెన్స్ టు a f ఆఫ్ x ఇంటూ g ఆఫ్ x అంటే అది లిమిట్ అనేది ఆపరేటర్ కాబట్టి ఈ టూ ఫంక్షన్స్ కి సపరేట్ గా రాసుకోవచ్చు. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 e పవర్ sin x మైనస్ 1 by sin x. నెక్స్ట్
లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 sin x by x. చూడండి ప్రాపర్టీ ఆల్జీబ్రాయిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిమిట్స్ ఇక్కడ అప్లై చేసాం ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ 2 ఫంక్షన్స్ రెండు కూడా ఫార్ములా ఫామ్సే. సో సపరేట్గా లిమిట్స్ రాసుకున్నాం. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 e power sin x minus 1 by sin x into limit extends to 0 sin x by x. Clearly limit extends to 0 sin x by x is 1. Again చూడండి ఇక్కడ లిమిట్ ఇక్కడ sin extends to 0 ఉండాలి కదా, ఓన్లీ extends to 0 ఉండి ఫార్ములా వేరుగా ఉంది కదా అంటే అందుకని ఇక్కడ రాసాం క్లియర్గా చూడండి. As x tends to 0 sin x is tends to 0. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మీరు కావాలంటే డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ లిమిట్ sin x tends to 0 అని రాస్తే ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్ములా ఫామ్ అయిపోతుంది మనకి. లిమిట్ sin x tends to 0 e power sin x minus 1 by sin x అంటే లిమిట్ y tends to 0 e power y minus 1 by y, simply 1. So this is also 1. So 1 into 1 that is equal to 1 అవుతుంది మనకి. చూడండి ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేయండి రా. మనకి e power sin x అంటే ఈ పవర్ దీన్ని మనం మార్చలేము. బట్ డెనామినేటర్ మనకి ఎలా కావాలనుకుంటే అలా మార్చుకోవచ్చు. మరి ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం e పవర్ sin x మైనస్ 1 ఉంది కాబట్టి డెనామినేటర్ sin x ఉంటేనే అది ఫార్ములా ఫామ్. అందుకనే మనకి sin x తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేసుకుంటే అప్పుడు రెండు ఫార్ములాలు వచ్చేసినాయి మనకి. సో ఆ రెండు ఫార్ములాలకి లిమిట్ అప్లై చేసుకుంటే రెండు కూడా 1 1. నెక్స్ట్ వన్, ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా కదా. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 log of 1 plus 5x divided by x. మనం ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చామంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 log of 1 plus x by x అంటే 1 అన్నాం మనం ఫార్ములా. మరి ఇక్కడ 5x ఉందిరా, అందుకని ఏం చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు 5తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేసుకోండి, అప్పుడు ఫార్ములా ఫామ్ వచ్చేస్తుంది. Limit extends to 0 log of 1 plus 5x by x. This can be written as limit extends to 0 log of 1 plus 5x by 5x into 5. Again ఇక్కడ కావాలంటే x ప్లేస్ లో కూడా 5x tends to 0 అని రాసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు లిమిట్ y tends to 0 log of 1 plus y divided by y. సో దాని వాల్యూ 1. So as x tends to 0, 5x is also tending to 0 కాబట్టి this is the limit y tends to 0 log of 1 plus y by 1 y అని చదువుకుంటే సరిపోతుంది డైరెక్ట్గా. సో this is 1 into 5 that is equal to 5 అవుతుంది. సో ఇలా ఇది యాక్చువల్ ఫార్ములా ఇదిరా. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 log of 1 plus x by x is equal to 1. ఇప్పుడు x tends to 0 ఈ x ప్లేస్ లో ఎంత నంబర్ ఉన్నా ఆ వాల్యూ అక్కడ 0నే అవుతుంది, 1 అవుతుంది ఆన్సర్. అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 log of 1 plus 10x by 10x ఉన్న ఆన్సర్ 1. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 log of 100x by 100x ఉన్నా సరే ఆన్సర్ 1. సో ఇప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 log of 1 plus 5x by 5x ఈ నంబర్ ఈ టూ నంబర్స్ సేమ్ ఉండాలి, అదే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. At the same time, limit x is tending to 0. When x is tending to 0, 5x is also tending to 0. లేదు నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్ములా ఫామ్ ఉంటేనే నాకు ఫార్ములా గుర్తొస్తుంది సార్ అనుకుంటే ఇప్పుడు దీన్ని 5తో మల్టిప్లై చేసుకోండి, టూ సైడ్స్. అప్పుడు 5x tends to 0, అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్ములా ఫామ్ అవుతుంది. సో 1 into 5 that is equal to 5. So this is also problem on standard formula. Next one, same model. Limit extends to 0 log of 1 plus x cube divided by sin cube x. మనకి log 1 plus x by x ఫామ్ ఉంటే ఆన్సర్ 1 అవుతుంది. ఇక్కడ x ప్లేస్ లో x క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు డెనామినేటర్ కూడా x క్యూబ్ ఉంటే అప్పుడు log of 1 plus x cube by x cube అంటే ఆన్సర్ 1 రాసుకోవచ్చు మనం. మరి ఇక్కడ x క్యూబ్ లేదు కాబట్టి నౌ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ x క్యూబ్. సో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 log of 1 plus x cube by x cube is into x cube into 1 by sin x cube x సపరేట్గా రాసాము.
సో ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్ములా ఫామ్. మరి ఇక్కడ లిమిట్, సో అగైన్ ఆపరేటర్ కాబట్టి లిమిట్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా ఇక్కడ కూడా రాసుకుందాం. దట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 log of 1 plus x cube by x cube into లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0. సో దీని వరకు ఫార్ములా అప్లై చేసుకుంటే అది వాల్యూ 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 x cube by sin cube x. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ x by sin x హోల్ క్యూబ్ కూడా రాసుకోవచ్చు దీన్ని మనం. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 x by sin x అంటే 1. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 sin x by x వాల్యూ 1 కాబట్టి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 x by sin x ఆల్సో 1 అవుతుంది మనకి. ఇది x క్యూబ్ బై sin క్యూబ్ x అంటే x by sin x హోల్ క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 x by sin x 1 హోల్ క్యూబ్ అగైన్ 1 అవుతుంది మనకి. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 sin x by x 1, లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 x by sin x ఆల్సో 1, లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 x by tan x ఆల్సో 1. సో sin x by x ఏ ఉండాల్సిన రూల్ ఏం లేదురా, x by sin x ఉన్న ఆన్సర్ 1. సో దట్ ఈస్ 1 into 1 క్యూబ్ అవుతుంది అది. సో దట్ ఈస్ 1. రైట్. సో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి 8th ప్రాబ్లం నుంచి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం రా. సో అప్పటి వరకు మీరు ఫార్ములాలు ఒక్కసారి బై హార్ట్ చేయండి. అందరూ కూడా స్టాండర్డ్ ఫార్ములాలు మీ మైండ్లో ఉంటేనే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో కంపల్సరీగా అందరూ కూడా ఒకటికి 2 సార్లు చూడకుండా రాసుకోండి. బై హార్ట్ చేశాక చూడకుండా రాసుకోండి. రాసుకుంటే మీకు అవి మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతాయి.